représentants des instances ordinales et fédérales, Monsieur le secrétaire général de la Fédération des syndicats des pharmaciens du Maroc, messieurs et mesdames les présidents et les présidentes des syndicats du Maroc et des associations et des groupements d'intérêt économique, monsieur le président de l'association des pharmaciens Atlas, mes chers confrères, chers consoeurs, honorables présence. Il m'est particulièrement agréable de procéder aujourd'hui à l'ouverture des travaux de la 6e édition du Congrès CISPharma 2023 sous le thème « Le pharmacien acteur incontournable pour la réussite du système de santé ». Je tiens à remercier et à souhaiter la bienvenue à tous les participants et plus particulièrement nos conférenciers, nos représentants ordinales et fédérales de nos instances. Je remercie nos chers confrères, chers consoeurs qui sont venus de toutes les villes du royaume. Et je souhaite plein de succès à notre congrès. السادة والسيدات الأساتذة المحاضرين، السادة والسيدات رؤساء الهيئات المهنية، السادة والسيدات رؤساء النقابات الصيدلانية، أخواتي إخواني الحضور الكريم، تحية طيبة مباركة إليكم جميعا. يسرني غاية السرور أصالة عن نفسي وعن أعضاء جمعية صيادلة أطلس أن أرحب أحر الترحاب بضيوفنا الكرام الذين تشرفوا بوجودهم معنا هذا اليوم والذين أبوا إلا أن يلبوا دعوتنا لحضور فعاليات هذا المؤتمر السادس للعلوم الصيدلانية التي تنظمه الجمعية تحت شعار الصيدلاني فاعل داع عنه لإنجاح المنظومة الصحية. رغبة في تأطير الصيدلاني ومن أجل تنمية ودعم قدراته المالية والمكتسبات العلمية ورغبة في خلق فضاءات لتبادل التجارب والخبرات الراوية للنهوض والرفع من تنافسية القطاع الصيدلاني، أبى مكتب الجمعية إلا أن يعقد العزم على الاستمرار في تنظيم فعاليات المؤتمر العلمي كلبنة لبناء شراكة متجددة مع جميع الشركاء. وبهذه المناسبة أود أن أشكر كل أعضاء مكتب جمعية صيادلة أطلس الذين سهروا على إعداد وتنظيم هذا المؤتمر. فبجهودكم الرائعة ومجهوداتكم وعملكم الدؤوب وفقنا الله لبلوغ أعلى الدرجات ولتحقيق الأهداف. ولقد تحملتم المسؤولية وأثبتتم أنكم على قدر المسؤولية والأمانة، فشكرا لكم ولكم منا كل الاحترام والتقدير والإحسان. أيها الحضور الكريم، إن اختيار هذا الشعار نابع من قناعتنا بأن الصيدلاني فاعل لا غنى عنه في المنظومة الصحية، يساهم في صياغة السياسات الصحية ويساهم في تفعيل الدورة التنموية الوطنية الاقتصادية الاجتماعية والثقافية، ناهيك عن كونه فاعل اجتماعي في خدمة مختلف الفئات الاجتماعية. ولقد لعب الصيدلاني دورا مهما في تخفيف الجائحة ماديا ومعنويا، حيث نصح وأرشد ووجه وطمأن، كما ساهم أيضا في تفعيل الورش الملكي الكبير الخاص بتعليم التغذية الصحية. فالصيدلية هي أول فضاء صحي يلجأ إليه المواطن للاستفسار عن هذا المشروع. كل هذه الخدمات والأعمال الجليلة تؤكد أن دور الصيدلاني يتجاوز الصورة النمطية المرتبطة بصرف الأدوية إلى تقديم خدمات وكونه شريكا أساسيا في الرعاية الصحية. أيها الحضور الكريم، لا بد أن نذكر بأن القطاع الصيدلاني يعرف بعض الاختلالات والمظاهر كانتشار بيع الأدوية خارج المسلك القانوني لها، تقلب القوانين المنظمة للمهنة، تدهور الأوضاع المالية لبعض الصيدليات وضعف التنسيق مع الوزارة الوصية. ولتجاوز هذه الاختلالات
لا بد من العمل على لم الشمل ونبذ الخلافات من أجل الاتحاد والتعاون والتنسيق بين مختلف الهيئات لبلورة خطة عمل ناجحة وقادرة على قيادة السفينة إلى بر الأمان. والسلام عليكم. De ce soir par rapport à la chaleur qu'ils nous ont réservé. Je tiens à les féliciter pour le choix des thèmes, la qualité des intervenants et je leur souhaite plein de succès dans leur journée. Donc c'est un honneur pour nous en tant que fédération d'assister aujourd'hui à la lutte féminine. On est content toujours présent à toutes les manifestations. Et bien sûr, le rôle de la fédération, c'est de tenir informés les consoeurs et les confrères des actualités et des nouveautés de la profession, afin que nous puissions bien sûr ensemble prendre les décisions qui s'imposent. Donc, bien sûr, des fois je me répète pour les gens qui font la tournée dans des villes, mais il est important à chaque fois, dans chaque ville, de répéter certains sujets qui sont très importants. Je commencerai premièrement par un sujet qui est d'actualité aujourd'hui, c'est pour les pharmaciens qui ont un loyer dépassant les 30 000 dirhams, donc ils doivent prélever chaque mois 10% et les payer mensuellement au fisc. Donc, ça a commencé cette règle de loi. S'il n'a pas prélevé le loyer, ce qui donne tous donc c'est aujourd'hui le prélèvement à la source et ces pénalités sont fixées pour le pharmacien et pas pour le propriétaire. Donc il faut faire très attention pour les gens qui ont un loyer qui dépasse les 30 000 dirhams par mois. Le deuxième sujet d'actualité qui fait peur, 36 dirhams par an. Donc pour les au-delà de 1500 dirhams par an. Donc c'est 10%. Donc le point qui est important. Le deuxième point qui pose problème, c'est les gens qui ont le tiers payant. Tout le monde, personne n'a été payé ce mois-ci parce qu'il y a un problème d'interprétation du texte. Les pharmaciens ne sont pas des prestataires de services, mais des commerçants. Donc la loi aujourd'hui oblige le prélèvement à la source pour les prestataires de soins. Et comme la CNSS a l'ambiguïté pour le statut de pharmacien, c'est pour ça qu'ils ne sont pas remboursés les dossiers des pharmaciens. Donc tous les pharmaciens n'ont pas été remboursés par la CNSS. Du simple fait qu'aujourd'hui, ils ont saisi les impôts pour savoir le statut des pharmaciens. Donc théoriquement, ils vont leur prélever 10% à la source. Donc maintenant, le prélèvement à la source pose problème. Nous, en tant que pharmaciens, nous ne sommes pas des prestataires de services, nous avons le statut de commerçant. Donc nous ne sommes pas dans le cadre de ce texte, mais malheureusement, il y a une erreur d'interprétation. Donc je cherche le confrère le problème du blocage. Nous avons été contactés par plusieurs confrères qui n'ont pas été remboursés. Donc le blocage est dû à l'interprétation du texte. J'espère que ça sera résolu le plus tôt possible. Le troisième point qui est bien sûr, tout le monde pose la question sur, c'est la baisse des prix des médicaments. Je vais me répéter pour certains. Donc la baisse des prix des médicaments, elle sera toujours là. Elle sera toujours présente parce que c'est un fléau mondial, ça va vraiment avec le Maroc. Je commencerai d'abord par le point le plus important, c'est que pour les princeps, comme vous le savez, le taux de la marge de l'importation est fixe. Donc, les laboratoires marocains ont aucune influence sur le prix. Donc, à l'international, automatiquement, ça se répercute sur le Maroc. La marge de l'importation, elle ne change pas. Donc, les prix des médicaments à l'international sont fixés par un benchmark. Donc, nous avons été benchmarkés par 7 pays. Et les autres pays eux-mêmes sont benchmarkés parce que certaines personnes qui doutent le pouvoir d'achat de les chez l'État ou chez le Serbia. Or, c'est pas vrai parce que les pays eux-mêmes sont benchmarkés. Donc, Serbie est benchmarkée avec 20 pays et la Turquie elle est benchmarkée avec 15 pays. Donc, mondialement, on a deux systèmes de fixation des prix. Mondialement, il est de la sorte, c'est qu'ils comparent la moyenne entre certains pays et fixent le prix. Et bien sûr que les Marocains ils importent avec une marge de 10% ou de 15% selon. Donc, la marge est fixe. Donc, les prix baissent à l'international, automatiquement ils baissent au Maroc. Donc le Maroc n'a aucun pouvoir sur la baisse des prix des médicaments. Je ne peux pas acheter comme vous savez, les instances professionnelles, chacun est concerté, comme je l'ai toujours dit, chacun est concerté à son niveau. Et vous avez le prix fabricant, c'est l'industriel. Tu rajoutes la marge du grossiste, c'est le prix grossiste. Tu rajoutes la marge du pharmacien, c'est le PPI. Et les baisses se font au niveau du prix fabricant. Donc les pharmaciens d'officine ne font que subir. Ils subissent la baisse de l'industrie. Et l'industrie lui-même, il subit la baisse mondiale. Donc finalement, le Maroc n'a aucun pouvoir sur les prix des médicaments. Où est le problème au Maroc?
rémunération, le droit de substitution, nous avons toujours dit qu'il n'est pas interdit au Maroc. Donc, au Maroc, la substitution n'est pas, dans le texte de loi, elle n'est pas interdite. Nous avons un problème dans l'exécution des ordonnances, de la mutuelle, il faut respecter le même talent. Donc, il n'y a pas de loi commerciale. Donc, la substitution n'est pas interdite, mais le problème, c'est, aujourd'hui, c'est pour les ordonnances. Mais le troisième, le point le plus important, c'est qu'aujourd'hui, est-ce que nous, pharmaciens, nous sommes prêts à faire la substitution avec les mêmes marges? Dans tous les pays, quand un pharmacien est substitut, il a une compensation de marge. Ça veut dire, en Europe, le pharmacien gagne aussi le même bénéfice dans une boîte Princeps que dans une boîte générique. Donc, les pharmaciens vont encourager la substitution, il n'y a pas de compensation de marge parce qu'ils vont perdre. Donc, la substitution aujourd'hui au Maroc pose problème. Il faut changer le décret pour une rémunération supérieure concernant dans le droit de substitution. Substituer par un produit qui est cher, par un qui est moins cher, avec la même marge, ce n'est pas rentable pour le pharmacien d'officine, il ne va jamais encourager. Donc, il y a un point qui pose problème. Concernant, dans le décret des prix des médicaments, lorsqu'il y a eu une négociation avec le ministère dans le temps, bien sûr, on a été la marge du grossiste. Donc, pour le reste, il fait partie des industriels, les fabricants, les grossistes, les pharmaciens. Donc, les négociations avec le ministère dans le temps, je voyais toujours dans les réseaux sociaux, le ministère n'a pas respecté ses engagements en ce qui s'applique à la compensation des pharmaciens. Je me suis toujours posé la question, je n'aurai des compensations lesquelles? Et on a eu les quatre qu'on avait demandé, je vais les citer, et des fois, parce qu'on parle de l'état actuel dans le professeur en 2023, je voudrais voir ce que par exemple, quelqu'un d'entend d'être la pharmacie de la France. Donc, on avait demandé premièrement, les mesures de compensation, en réalité, ce ne sont pas des mesures de compensation. Donc, c'était des failles juridiques, mais l'État n'appliquait pas la loi. Donc, on avait demandé dans le temps la fermeture de la pharmacie de la France. Elle a fermé. Et le point le plus important, c'était il y a une catégorie de médicaments qui n'avaient pas le PPV. Tout ce qui est cancérologie, hépatite, ils n'avaient que le triampital. Donc, dans le temps, bien sûr, la marge était unique, il y avait 30% de marge, et les pouvoirs publics ne voulaient pas donner un PPV à ces médicaments parce qu'il fallait ajouter un médicament qui coûte 10 000 dirhams, 30%. Donc, le cas qui donne le PPV. Donc, les négociations, c'est pour d'où viennent les marges forfaitaires, c'est qu'avec l'État doit être son chaud. Tous les produits hospitaliers doivent avoir un PPV. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous voyez même les produits de cancérologie et d'hépatite, ils ont un PPV parce que dans le décret, nous avons accepté les marges forfaitaires, ce qui a permis un retour. Donc, la guerre dans le temps n'était pas combien d'années, mais faire retourner ces médicaments à l'office. Ils n'étaient pas dans l'office, ils étaient dans les cliniques. Donc, l'état des négociations dans le temps ne sont pas l'état actuel. Donc, dans le temps, le troisième point dans les mesures de compensation dans le temps, circulaire, on avait exigé que les médicaments dans la loi 704, les médicaments dans les cliniques ne doivent pas avoir un PPV. Et effectivement, le ministère de la Santé a sorti une circulaire mentionnant que dans les cliniques et les hôpitaux, ils ne doivent pas avoir les médicaments PPV. Aujourd'hui, effectivement, dans la pratique, dans le violage, mais parce que s'il n'y a pas de poursuite, si jamais une consoeur ou un confrère poursuit une clinique qui détient dans sa pharmacie un PPV, il y aura le gain de cause, parce que la loi est claire, la circulaire rejette. Donc, il y a parmi les points qui étaient sur la table des négociations dans le temps, il y avait aussi les mesures fiscales, l'abattement, qui nous ont rattrapé une neige, parce que ça, la loi de finances, pour les confrères qui existent depuis des années, on avait un abattement de 7%. 7, 6. Donc on avait un abattement de 6%, quel prix de la loi de finances. On avait demandé que le retour de cet abattement, malheureusement, on n'a pas reçu. Donc il y a parmi les points des canaux dans le temps, en négociation avec. Aujourd'hui, je pense que les pharmaciens ont aussi un rôle à jouer d'ordre économique et aussi améliorer le conseil. Aujourd'hui, il y a quelques années, certaines molécules n'étaient pas à la portée des citoyens. Aujourd'hui, avec les médicaments, ils ont baissé. Il faut améliorer
conseil même en officine pour essayer. L'azithromycine dont je me suis installé coûtait 150 dirhams. Si je regarde ça dans le temps, il coûtait 150 dirhams. D'ailleurs, il a un produit très courant. 250. Il coûtait 250 dirhams. Donc, l'azithromycine coûtait 250 dirhams, qui a fait un luxe dans le temps. Aujourd'hui, c'est devenu un produit courant. Le tabanique, il était à 350 dirhams. Personne ne nous conseillait pour une bronchite de tabanique parce qu'il n'était pas à la portée des citoyens. Aujourd'hui, c'est une bonne molécule. Et elle est à la portée du citoyen. Elle coûte 140. 140, voilà. Donc, aujourd'hui, il faut que le pharmacien aussi améliore son conseil en officine. Donc, les molécules de Gumshadi, on ne pouvait pas les conseiller aujourd'hui, même si le conseil, c'est relatif conseillé. Donc, aujourd'hui, il faut améliorer un petit peu la gestion de l'officine et améliorer le conseil de l'officine. Donc, je pense que j'ai essayé un petit peu de donner les grands titres des sujets. Aujourd'hui, la loi 98-18 concernant les conseils de l'ordre. Donc, comme vous le savez, aujourd'hui, elle a traversé le plus grand chemin. Elle est passée par le Conseil du gouvernement, le Conseil des ministres, elle est passée au Parlement, elle a été programmée dans la Commission sociale. Donc aujourd'hui, au niveau de la Commission sociale, nous avons tous déposé des amendements. La semaine dernière, nous avons pu, avec les autres instances nationales syndicales, pour la première fois, déposer des amendements ensemble. Donc toutes les instances syndicales, toutes les composantes de la profession du parti des instances syndicales ont signé un document avec des amendements conjoints. Je vous donne l'université de Sopo. Donc c'est la première fois qu'on a fait des amendements ensemble. Donc je pense que la semaine prochaine, il y a une différence entre le Parlement et la Commission sociale. Même les commissions de temps terminent. Donc avec les commissions travaillent encore. Donc, et j'espère qu'avec la Commission sociale les jours qui viennent, et avec l'ouverture du Parlement, il sera plénière, et on aura des conseils régionaux dans chaque ville, dans chaque région, bien sûr. C'est la revendication de la provision depuis des années. Je pense que je fais un petit peu le tour. S'il y a d'autres questions, je vais répondre à vous. Merci. في البداية أود أن أشير لواحد المسألة هي أنه لدي الشرف الكبير أنني نكون مع الجورنال تاع جمعية أطلس، وللذكرى أنه كنت في الجمع الأول المؤسس نتاع هذه الجمعية هذه، كنت أنا هو المقرر نتاع الجلسة العامة التأسيسية. من بعد هذا التذكير كنعاود الاعتذار تاع الدكتورة السعدية متوكل لأنها في حالة مرضية، وهذا التيمون اللي درت هو ستار التيمون اللي درتو شوية بسرعة، هذا سمحوا لي إلا كانت شي مسألة. Donc, tout d'abord, je tiens à remercier Monsieur le Président, Sir Abbassi, un ancien ami, de m'avoir invité pour ces journées, 6e édition de Congrès international des sciences pharmaceutiques. Comme je tiens à remercier tous les organisateurs de ce congrès pour le choix de thème, à savoir le pharmacien, acteur incontournable pour réussir le système de santé. Comme je tiens aussi à les féliciter pour le choix et la qualité des conférences qui vont suivre. Et donc, le pharmacien, comme on le sait, la pharmacie, comme on le sait, c'est un espace de santé indispensable, incontournable, de proximité, de disponibilité, qui est sur tout le territoire national. Donc, il faut saisir cette opportunité pour mieux mettre en profit la compétence du pharmacien au-delà de la dispensation classique des médicaments et des produits de santé. Donc, tels que l'éducation thérapeutique, l'amélioration d'accès aux soins, et notamment les médicaments et les produits de santé. Il faut savoir que le secteur officinal est l'un des axes essentiels de l'accès aux soins, vu cette vaste répartition. Et donc, c'est un axe indispensable dans la politique nationale pharmaceutique. Les nouvelles missions de pharmaciens d'officine, à savoir l'éducation sanitaire des patients, l'éducation
thérapeutique et préventive, le suivi de la médication des patients, surtout les patients ALD, c'est-à-dire les affections à longue durée, la mise à disposition des conseils et le savoir-faire aux patients sur les médicaments et les produits de santé, le rôle de la déclaration de la pharmacovigilance et surtout les nouvelles effets indésirables sur les nouveaux médicaments. Et donc, dans le nouveau concept de système de santé, le pharmacien est un acteur incontournable pour réussir ces nouvelles modes de santé. Et le secteur pharmaceutique est un axe fondamental et essentiel pour réussir cette politique nationale. Donc, comme remarque que j'ai pris tout à l'heure, il faut cesser de se concentrer sur le médicament et réfléchir à d'autres modes de rémunération, surtout penser que le pharmacien doit être rémunéré sur l'acte pharmaceutique. Et merci.